Jai Shri Krishna. Welcome to the 9th episode of House of Progress, bringing your story to the world. આજે આપણી જોડે છે પાર્થભાઈ. પાર્થ ઇઝ અ co-founder of SmartNode. SmartNode ઇઝ અ વડોદરા બેસ્ડ કંપની જે નિયરલી 25,000 હાઉસીસની અંદર હોમ ઓટોમેશન કર્યું છે. નિયરલી 1 લાખ ડિવાઇસીસ વડોદરાથી એમની ફેક્ટરીથી અક્રોસ ધ ઇન્ડિયા એમને સપ્લાય કર્યા છે અને લોકોના ઘરે લાગ્યા છે. વેલકમ પાર્થભાઈ. Thank વેલકમ you. ટુ ધ હાઉસ ઓફ પ્રોગ્રેસ. Thank you, Pinakbhai. Thank you for such an initiative that we get a chance to share our story in this platform. Thank you for initiative. થેન્ક યુ. પાર્થભાઈ, એટ લાર્જ જ્યારે અમે જોઈએ છે કે વડોદરાથી કઈ કેટેગરીઝની કંપનીઝ આખા ઇન્ડિયાને સપ્લાય કરે છે, તો અમે ઓલવેઝ જોઈએ છે કે ફૂડ બ્રાન્ડ્સ છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ છે, બટ વી હેવ નેવર હર્ડ કે હોમ ઓટોમેશનની કંપની વડોદરાથી આખા ઇન્ડિયાને સપ્લાય કરી રહી છે અથવા એનું ટેકનોલોજી આખા ઇન્ડિયામાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. એટલે સૌથી પહેલાં બિફોર વી જમ્પ ટુ સ્માર્ટનોડ, સૌથી પહેલાં સમજવું છે કે વાય હોમ ઓટોમેશન ઓનલી, અને પાર્થ બિફોર સ્માર્ટનોડ શું હતું, એમની લાઈફસ્ટાઈલ શું રહી છે, એમની લાઈફ જર્ની શું રહી છે, અને એન્જિનિયરિંગ ભણ્યા પછી વાય હોમ ઓટોમેશન વોઝ ધ ઓનલી ડોમેન દેટ યુ સિલેક્ટેડ. Okay. So, if you talk about, ask about our journey, so it was never intended कि हमारे automation करવું છે. So we are doing engineering in our Vidyanagar, that's GH Patel engineering માં અમે study કરતા હતા. So me and my co-founder was very close and we have decided that we want to do something at that time. So that is the purpose and that is in the mind कि આપણે કંઈક કરવું છે. So that is how we started actually. So we passed out in 2013 અને 2014 and we started this company. So we started this company as a vertical dots technology. So we were not SmartNode. So as an engineering mindset, we were decided कि આપણે કંઈક કરીએ ટેકનોલોજી ફિલ્ડમાં, because we both are electronics engineer અને અમે એન્જિનિયરિંગ કરીને આવ્યા હતા. So and that is how we started this company. So initially for first 2 years we were doing lot of things. So we were into industrial IoT, we were into image processing. So એ વખતે જેટલી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી હતી બધામાં અમે કામ કરતા હતા. We got some client also, but the real traction, the real turning point came when Dhruv was building his home. So 2016માં ધ્રુવ એનું ઘર બનાવતો હતો. At that time we realized that there is an automation solution available in the market, but there is very few and available which is made in India. That is number one. Second is all are foreign imports. So there are three major problems we find out in this industry. એક તો મોંઘું હતું, because that came from US, Europe and all others country. Second is it was a very costly ecosystem. And the third which we find is not serviceable, as it came from the outside and it is a necessary in recent or જે બી ઘરમાં કરીએ ડે ટુ ડે ઓપરેશન્સમાં વપરાય, તો it is going to be a necessary things, but service was not that much available. So we as an electronics engineer we think this is the problem which we can solve in this journey. And that is how the story of SmartNode started. So in a vertical dots technology only, we added this as a one product, and then we started this SmartNode as a whole-hearted brand. So that is the story and that is the thing which we build behind this SmartNode. ઓકે. તો ડ્યુરિંગ ધીસ એન્ટાયર જર્ની તમને એવું ના થયું કે હું ચાઇનાથી લાવું અથવા બીજા ડેવલપ કન્ટ્રીઝથી ટેકનોલોજી લાવું અને એને અહીંયા વ્હાઇટ લેબલ કરું અને એને અહીંયા સારી રીતે સર્વિસ આપું? યુ ચૂઝ ટુ બિલ્ડ અ ફેક્ટરી ઇન વડોદરા અને Yes. તમે R&Dમાં લગભગ 2 વર્ષ આપ્યા અને એનાથી R&D કરીને તમે તમારી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવી. So I'll give you 2 points here. Again, an engineering mindset. So when we were building our startup, તો એન્જિનિયરિંગ માઇન્ડસેટથી અમે બહુ બધા પ્રોડક્ટ એક સાથે કરતા હતા. સો વી વેર ઇન્ટુ 3-4 વર્ટિકલ, બિકોઝ એન્જિનિયરિંગના અંદરથી વેન વી પાસ્ડ આઉટ અ ફ્રેશ, વી ઓલવેઝ વોન્ટેડ કે યાર બનાવવું છે. દેટ ઇઝ વોટ ઇન અવર માઇન્ડ કે યાર ફિલ્ડનું કંઈક કરવું છે. સો દેટ માઇન્ડસેટ ડ્રાઈવ અસ કે અત્યાર સુધી ઇન્ડિયામાં કોઈએ નથી બનાવ્યું, તો વી વોન્ટ ટુ બિલ્ડ ધ સિસ્ટમ ઇન ઇન્ડિયા વિચ કેન સુટેબલ ટુ ઇન્ડિયન ઇકોસિસ્ટમ.
તો એ અમને એક ઇન્સ્પિરેશન હતું કે એક એન્જિનિયરિંગ છે, આપણે આ ફિલ્ડમાં એજ્યુકેશન લીધું છે, તો વી વોન્ટ ટુ બિલ્ડ ધીસ ઇન હાઉસ ઇન ઇન્ડિયા, કે જેથી આપણે ગ્લોબલ પ્લેયરને કાં તો ફ્યુચરમાં પણ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો ગ્લોબલ તો આપણે જઈ શકીએ. એન્ડ આફ્ટર ધીસ whole progress, if someone is building a product-based company, I must say कि company should have all the control. Then only they can build or they can scale of whatever they want to scale. So that help us. तो हमें Chinese company ना लई, we took a long route. हमें एक long route લીધો કે અમારે બધી જ વસ્તુઓ in house ડેવલપ કરવી છે અને બધું તમારે ઇન્ડિયામાં ડેવલપ કરવું છે. સો દેટ કેન બી અ યુનિકનેસ ઇન ધ ફ્યુચર પ્રોડક્ટ, કેમ કે અમે જોયું હતું કે ધીસ આર અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ. તો આપણે વેચવું હશે, આપણે જ્યારે યુનિકનેસ આપણી બનાવી હશે, તો એટ દેટ ટાઈમ વી વોન્ટેડ કે આપણી જોડે એવું કશું હોય કે જે આપણે યુનિકલી કહી શકીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ ડેવલપ, ડિઝાઇન એન્ડ મેન્યુફેક્ચર ઇન ઇન્ડિયા, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી ડેવલપ્ડ ઇન ઇન્ડિયા ઇટસેલ્ફ. અગર હું વાત કરું 2015 અને 16, એટ દેટ ટાઈમ દેર વોઝ નો ઇન્ટરનેટ બૂમ, અને કોઈ બી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવું છે વિધાઉટ સ્ટડિંગ ધ માર્કેટ, કે માર્કેટ કેટલું મોટું છે, કેટલું વેચાશે, કેટલા કોમ્પિટિટર્સ છે, આખા ઇન્ડિયામાં કેવી રીતે કરે છે, તો હાઉ યુ ટુક દેટ ડિસિઝન કે ના યાર આ 4-5 વર્ટિકલમાંથી બીજું બધું બંધ કરીને લેટ્સ ફોકસ ઓનલી ઓન સ્માર્ટ નોડ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી, અને મને એટલે દેટ ઇઝ અ બિગેસ્ટ લર્નિંગ વિચ વી હેવ ઇન અવર ધ હોલ જર્ની ઇઝ કે અમે બહુ બધું કરતા હતા, એન્ડ વી વોન્ટ ટુ મેક વન થિંગ, એટલે અમારે અલ્ટિમેટલી ગોલ ઇઝ ટુ મેક ઇટ બિગ. સો અમને એવું હતું કે આપણે બહુ બધી વસ્તુઓ કરીને મોટું કરી શકીએ, બટ દેટ વોઝ અ રોંગ પ્રસ્પેક્ટ. અને એ વખતે ઇન્ટરનેટ બૂમ જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ, સો ઇટ્સ અ જીઓ રિવોલ્યુશન ટાઈમ. 2014-15 પછી જીઓ આવ્યું ને ઇન્ટરનેટ બીકમ વેરી એસેન્શિયલ ઓવર ધ ટાઈમ, અને એ ટાઈમે બહુ બધી ઇન્ટરનેટ કંપની ઇમર્જ થતી હતી. સો વી સિલેક્ટેડ હોમ ઓટોમેશન. સો વોટ વી ડુ ઇઝ અમે 4માંથી એક જ પ્રોડક્ટને નક્કી કર્યું કે આને મોટી લઈ જવી છે, બિકોઝ ઓલ ફિલ્ડ આર ધેટ બિગ. ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 વી વેર વર્કિંગ, સો ઇટ ઇઝ હમણાં પણ એ બહુ મોટી ફિલ્ડ છે ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0, કે આ જે વસ્તુ અમે ઘરમાં કરીએ છીએ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લગાવીને ડેટાથી રમો ને ડેટાથી તમે એને કેપ્ચર કરો. બ્લોગિંગ એટ દેટ ટાઈમ ઇટ વોઝ અ બિગ ટાસ્ક. તો એ બધું ચાલતું હતું, બટ વી વોન્ટ ટુ બી અ કન્ઝ્યુમર બ્રાન્ડ. એટલે અમને એવું હતું કે આ મોટું, વધારે મોટું કન્ઝ્યુમર બ્રાન્ડ થઈ શકે, બિકોઝ એટ દેટ ટાઈમ વી આર નોટ દેટ બિઝનેસ, એટલું બધું આપણને નથી ખબર કે થઈ શકે. તો વી રિયલાઇઝ કે કન્ઝ્યુમરમાં જે હોય, કન્ઝ્યુમર કેટલા બધા છે ઇન્ડિયામાં, તો કન્ઝ્યુમર બ્રાન્ડ કેન બી ધ બિગ વન. સો ઓન ધેટ બેઝિસ વી ડિસાઇડેડ કે આપણે હોમ ઓટોમેશનને કીપ કરીએ ને બીજું બધું બંધ કરીએ અને ખાલી ને ખાલી આને એક મોટી બ્રાન્ડ બનાવીએ, એન્ડ દેન વી વિલ એડ મોર સેગમેન્ટ ઇફ રિક્વાયર ઇન ધ ફ્યુચર. તો દેટ ઇઝ હાઉ વી સ્ટે ફોકસ્ડ. 2016 ઇઝ ધ યર જેમાં અમે ડિસાઇડેડ કે ખાલી ઓટોમેશન કરવું છે. નાવ વી વોન્ટ ટુ મેક ઇટ બિગ. સો 2016-18 ઇઝ ધ યર જે અમે આ ખાલી ડેવલપ કર્યું, વિચ ઇઝ મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્યોરલી. સો 2016 to 18 અગર હું જોઉં તો ઇટ વોઝ જસ્ટ એન્ડ જસ્ટ R&D. Yes. So we have 2 founders. One is looking for product. I am looking for sales. So at that time, Vadodara ecosystem was not that ready for the startup funding and all. It was started in Bangalore, Mumbai and all. But it was very early. So we were not knowing that much also. So my task is to get revenue in the market. So we did, which we never intended to sell. So we sell CCTV, we sell office solutions to just survive the market. We survive the salaries, the rents and all. So અમે CCTV, VDP જે ઘરમાં લાગે, ultimately that helps us in the future also. તો એવી ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરીને અમે એમાં we started selling that, getting the things and putting into the company R&D and intended to sell this. તો એ આખું અમારી જર્ની એવી રીતે અમે સર્વાઈવ કરી 2018 સુધી. તો પણ જસ્ટ ફોર ઓડિયન્સ કેન યુ એક્સપ્લેન કે હોમ ઓટોમેશન અથવા સ્માર્ટ નોડ કેટલા ટાઈપ્સના ઓટોમેશન કરે છે, અને હોમ ઓટોમેશન એક બહુ જેનરિક વર્ડ છે. એટલે આજે અગર ફોર એક્ઝામ્પલ હું હોમ ઓટોમેશન સમજવા માંગુ છું તો શું થઈ શકે છે, ઓટોમેશન આજની તારીખમાં શું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકે છે? રાઈટ.
સો હોમ ઓટોમેશન ઇઝ આઈડિયલી લોકોના માઇન્ડમાં બહુ બધું છે. હોમ ઓટોમેશન એટલે લોક ખુલી જાય ઓટોમેટિકલી, તાળી પાડો તો લાઇટ ચાલુ થાય. સો દેટ કાઇન્ડ ઓફ myths આર there in the market. But I must say કે automation for us, how we see as a automation is કે અપ્લાયન્સને કંટ્રોલ કરવાની સિસ્ટમ છે. સો વેન અપ્લાયન્સ ઇન્વેન્ટેડ, જ્યારે આપણે ટ્યુબલાઇટની કે પંખો જ્યારે ઇન્વેન્ટ થયો તો પંખો અને ટ્યુબલાઇટને તમે સ્વિચથી ચાલુ કરો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે, તો સ્વિચ ઇઝ અ કંટ્રોલ મિકેનિઝમ, રાઈટ? નાઉ વોટ હેપન ઇઝ અપ્લાયન્સ અપગ્રેડ બટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ઇઝ સ્ટીલ ધેર. એટલે હવે આપણે તમે લાઇટમાં જુઓ તો તમે હવે ઘરે કોણ ટ્યુબલાઇટ લગાવે? કોઈ નહીં લગાવતું. વી હેવ LED, 3 કલરની LED, યલો થાય, વોર્મ થાય, વ્હાઇટ થાય. સો વી કેન ટર્ન ઇટ ઓન. જ્યારે યલો જોઈએ ત્યારે યલો કરીએ, એ જોઈએ ત્યારે એ કરીએ. કર્ટેન બીકમ થિંગ્સ કે પહેલાં બહુ નાના નાના લાકડાની એ આવતી હતી. નાઉ ઇટ બીકમ અ વેરી હ્યુજ કર્ટેન. હવે તમારે કર્ટેન યુઝ કરો તો કર્ટેન જનરલી હવે 50 થી 70 કિલોના એક કર્ટેન હોય. સો ઇનિશિયલી એ બની જતું હતું કે તમે એને ઓપરેટ આરામથી કરી શકો. સો વી ટોલ્ડ ઇન અવર કન્વેન્શન એન્ડ વી બિલીવ કે ઓટોમેશન ઇઝ અ ટેકનોલોજી જેનાથી આપણે અપ્લાયન્સને સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ અને સારી રીતે ઇફેક્ટિવલી યુઝ કરી શકીએ. દેટ ઇઝ વોટ ધ ઓટોમેશન ઇઝ. એન્ડ અમે ઓટોમેશન કરતાં આને સ્માર્ટ લિવિંગ પણ કહીએ છીએ. સો અ ન્યૂ વે ઓફ લિવિંગ, સ્માર્ટ લિવિંગ, કે ઘરમાં જેટલા અપ્લાયન્સ છે એને સારી રીતે યુઝ કરી શકો. દેટ ઇઝ વોટ ધ થિંગ ઇઝ. તમારે એસી જ્યારે જોઈએ આવો ત્યારે હવે ઇન ધી સીટ યુ વોન્ટેડ કે અડધો કલાક પહેલાં ચાલુ થઈ જાય. એસી પહેલાં હતું એવું જ હવે છે, પણ એની કંટ્રોલ કરવાને હજી આપણે રિમોટથી જ સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ. સો ઇફ વી હેવ અ કંટ્રોલ ઇન અવર મોબાઈલ એપ તો અડધો કલાક પહેલાં સેટઅપ થઈ શકે. સો ધીસ આર ધ ease of access in the appliance we can get through this automation. That is what we believe. અને આ એની ઇકોસિસ્ટમને જેટલા અપ્લાયન્સીસ ઇટ્સ હોમ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધીસ, બટ હોમ અમે એવું નથી કહેતા. સો ઇટ કેન યુઝ ઇન ઓફિસીસ, હોટેલ્સ, હોસ્પિટલ્સ, હોમ, એવરીવેર. જ્યાં અપ્લાયન્સ આવે ત્યાં કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સ આવે. કોઈ બી અપ્લાયન્સ, યા એની અપ્લાયન્સ. સો વી હેવ સચ કેસ સ્ટડીઝ કે જે ડૉક્ટર્સ, જે એકલા ડૉક્ટર હોય, એમના રૂમ્સ હોય તો એસી એમના સ્ટાફવાળા રાતે ચાલુ કરીને સૂઈ જાય, વર્કિંગ કરતા હોય. સો દે વોન્ટેડ કે યાર મને એસી મારે જ્યારે કરવું હોય ને ત્યારે જ કરવું છે. સો વી ગીવ ધેમ અ મોબાઈલ એપ કંટ્રોલ કે તમે અહીંથી ચાલુ કરશો ને તો જ અંદર થશે. સો નાવ દેટ કેમ ઇન ટુ દેટ. તો દેટ ડઝન્ટ મીન કે ઘરમાં જ થાય. સો ઇટ્સ અ હોલ કોન્સેપ્ટ વિચ લિંક વિથ હોમ, બટ વી સે કે અ સ્માર્ટ લિવિંગ ઓર હોમ ઓટોમેશન ઇઝ અ ટેકનોલોજી જેનાથી આપણે અપ્લાયન્સને સારી રીતે યુઝ કરવું જોઈએ. કેમ કે અપ્લાયન્સમાં હવે પીપલ આર સ્પેન્ડિંગ મોર ઓન અપ્લાયન્સ, બટ એની કંટ્રોલ સિસ્ટમ હજી બી સેમ ટુ સેમ જ યુઝ કરી છે. બટ નેક્સ્ટ વેવ ઇઝ ઓટોમેશન ઓનલી. બધા એવું સમજે છે. ઓકે, તો ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે ઘરના એ બધા ઓપરેટ થઈ શકે છે, સિક્યોરિટી ઓપરેટ થઈ શકે છે. બીજું શું એવી વસ્તુ છે કે પીપલ શુડ થિંક કે ને હું આને ઓટોમેટ કરું? સો ઇફ યુ થિંક અબાઉટ, તો અગર કોઈ બંગલો હોય, કોઈ ઘર હોય, સો ગેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ યુ કેન ઓટોમેટ. તમારે વરસાદમાં બહાર નીકળીને ગેટ ચાલુ ના કરવો પડે, એ ના કરવું પડે. ઓન અ ટેપ ઓફ બટન યુ કેન ઓપન ઇટ અપ, રાઈટ? પછી તમે ડોર લોક છે, સિક્યુરિટી. સો વેન સમવન ઇઝ કમિંગ તો તમે જોઈ શકો કે આવે છે કે નોટિફિકેશન આવે. તમારે હવે કી ઇઝ સમથિંગ દેટ ઓલવેઝ વી ફરગોટ ટુ પુટ. એટલે કોઈક આવ્યું હોય તો ઊભું રહે તો વી પુટ ડિજિટલ ડોર લોક્સ. તમે ઘરમાં જાઓ પછી લાઇટ, curtains, AC, everything which it is there in the home that we can automate. ઓકે, તમે કીધું તમે 2016માં જર્ની સ્ટાર્ટ કરી, આજે વી આર સિટિંગ ઇન 2026. સો ઇટ્સ અ ડેકેડ, 10 વર્ષની આખી જર્ની રહી છે. સો આ 10 વર્ષની જર્નીમાં ક્યારે તમને એવું ફીલ થયું કે ના ધીસ ડિસિઝન ઓફ બિલ્ડિંગ અ સ્માર્ટ નોડ અને એક કેટેગરી પર જે ફોકસ કરવું છે એ ચાલી ગઈ, એટલે આપણને એવું થયું કે ના યાર હવે આપણો ધંધો ચાલી ગયો? Okay. વેન યુ રિયલાઇઝ દેટ? So actually the real revenue start coming from 2020. So 2018માં હજી તો અમે સ્ટેબલ થયા એન્ડ 2019 વોઝ ધ કોવિડ યર. સો આ એક એવો બિઝનેસ હતો જે મોસ્ટ ઇમ્પેક્ટેડ હતો કેમ કે ઘરની અંદર કામ કરવાનું હોય. સો આઈ થિંક 2024-25 ઇઝ ધ યર કે જેમાં મને વી રિયલાઇઝ કે 2-3 વર્ષ આપ્યા પછી કે ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ વી હેવ બિલ્ડ અને હવે આને આપણે વી કેન મેક ઇટ બિગ.
આને આપણે મોટી ડાયરેક્શનમાં લઈ જઈ શકીએ છીએ. ઓકે, ફોર અસ એઝ અ અમે જ્યારે બહારથી જોઈએ છે તો કોઈ બી વ્યક્તિ પોતાનું ઘર બનાવે છે તો બહુ બધા ડિસિઝન્સ આર્કિટેક્ટ પર ડિપેન્ડ કરતા હોય છે, બહુ બધા ડિસિઝન રિયલ એસ્ટેટ પ્લેયર પર ડિપેન્ડ કરતા હોય છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બિલ્ડર છે તો એ બિલ્ડર શું સુવિધાઓ આપે છે, આર્કિટેક્ટ અમને શું સજેસ્ટ કરે છે. સો હાઉ કમ મીન્સ હાઉ ઇઝ એન્ટાયર જર્ની ઓફ સ્માર્ટ નોડ ઇઝ લિંક્ડ વિથ આર્કિટેક્ટ કે જે બિલ્ડર છે એની જોડેનું તમારું કોલેબોરેશન કેવી રીતે થાય, એ કેવી રીતે કોઈને રેકમેન્ડ કરે? Okay. So how we sell is, so we have a partners. So we selected partner based on that category only because જ્યારે પ્રીમિયમ ઘર બનતું હોય ત્યારે આર્કિટેક્ટ ઇઝ ધ કી પર્સન who used to recommend these things. So we have a partner across India. We have presence around 40 city. Or tier 1, tier 2 city we have a presence. So we have a partner. પાર્ટનર અમે એવા જ સિલેક્ટ કરીએ જે ઓલરેડી આર્કિટેક્ટ રિલેટેડ કાં તો ઘર રિલેટેડ કંઈક પ્રોડક્ટ કસ્ટમરને સેલ કરે છે. સો ઇટ કેન બી અ થિયેટર, ઘરમાં લોકો થિયેટર લગાવે છે. સો ધોઝ હુ કેન અફોર્ડ ધ થિયેટર કેન અફોર્ડ ઓટોમેશન ઓલ્સો. સો વી આર મેકિંગ ધેમ એઝ અ પાર્ટનર. અને પછી એ લોકો આગળ જઈ અને કસ્ટમરને આર્કિટેક્ટને મોસ્ટલી કન્વિન્સ કરતા હોય છે કે ધીસ ઇઝ અ બ્રાન્ડ વિચ વી ડુ અને તમે આમાં અમને પ્રમોટ કરો. એટલે અમે લોકો અમારી આખી ચેઇન થ્રુ પાર્ટનર અને પાર્ટનર જે આર્કિટેક્ટ ઇન્ટિરિયર્સને એની સાથે જ કામ કરતો હોય બિકોઝ આર્કિટેક્ટ ડિસિઝન ઇઝ ક્રુશિયલ ઇન અવર પ્રોસેસ અને અમારે આર્કિટેક્ટને એજ્યુકેટ કરવા પડે આમાં. સો વી ડુ દેટ એક્ટિવિટી ઓલ્સો. પણ આ બધી વસ્તુ તો એવી છે ને જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ જોવે નહીં કે આ કેવી રીતે કામ કરે છે, શું કામ કરે છે, તો બાઇક ડિસિઝન મેકિંગ પાવર જલ્દી ના આવે. તો પછી એના માટે એઝ ઓફ ટુડે યુ આર પ્રેઝન્ટ ઇન 40 સિટીઝ. So how come this decision making power is solved? Okay, so this partner which I told you, they have an experience center. So office experience center હોય જ્યાં આગળ કસ્ટમરને કોલ આઉટ કરીને they can show them the concept that how this automation works. What is the automation, what is the benefit. So we create ambience with the lighting. Actually lightingને આપણે એવી રીતે જોતા હોઈએ કે અજવાળું આવે એટલે લાઇટ ઓકે, બટ નાઉ લાઇટિંગ ઇઝ યુઝ ટુ ક્રિએટ એન એમ્બિયન્સ, રાઈટ? તો એમ્બિયન્સ માટે યુઝ થાય. સો વી હેવ ડન અ મોકઅપ કે જ્યાં આગળ તમે જોઈ શકો કે લાઇટ કેવી રીતે ઇમ્પેક્ટ કરે છે એમ્બિયન્સને, લાઇટ કેવી રીતે એને ડીમ કરીએ તો કેવો એક એમ્બિયન્સ ક્રિએટ થાય છે. તો વી યુઝ ટુ ક્રિએટ અવર એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર એટ ધ પાર્ટનર ઓફિસ. અને ત્યાં આગળ આર્કિટેક્ટ ઇન્ટિરિયરના કસ્ટમર આવે અને વી એક્સપ્લેન, અવર પાર્ટનર ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ ધેમ કે શું ઓટોમેશન છે અને શું કરી શકો તમે ઘરમાં. તો દે કેન રિલેટ ધ થિંગ્સ વિથ ધેમ. સો દેટ ઇઝ હાઉ વી સ્પ્રેડ અવર અવેરનેસ. ઓકે, જસ્ટ ફોર ઓડિયન્સ, મારી અને પાર્થભાઈની બી મુલાકાત આવી રીતે જ થઈ હતી. વાઇલ આઈ વોઝ બિલ્ડિંગ માય હાઉસ, મને મારા આર્કિટેક્ટે કીધું કે સર યુ નીડ અ હોમ ઓટોમેશન. હું એક આર્કિટેક્ટના ત્યાં હોમ ઓટોમેશન જોવા ગયો અને વેર આઈ કુડ ફાઇન્ડ પાર્થભાઈ. રેફરન્સ થ્રુ ખબર પડી કે ના સ્માર્ટ નોડ કરવું છે તો વી હેવ અ કોન્ટેક્ટ એન્ડ વી હેવ અ રેફરન્સ. એવી રીતે આપણે મળ્યા હતા. રાઈટ. રાઈટ. શું સર આ આખી જર્નીની અંદર જ્યારે અમે જોઈએ કે નહીં વડોદરાથી તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું, આજે વડોદરાથી યુ આર ડીલિંગ ઇન નીરલી 40 સિટીઝ, તો હાઉ યુ વર એબલ ટુ બિલ્ડ અ ટીમ ઇન વડોદરા? કે હું આજની તારીખમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રી લિસ્ટ નોન છે એના રિસોર્સિસ લાવવા વડોદરામાં અને એવી રીતે ટીમ અહીંયા બનાવી મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ સેટઅપ કરવું. સો હાઉ યુ સોલ્વ ધીસ એન્ટાયર હાયરિંગ એન્ડ બિલ્ડિંગ ધ ટીમ? રાઈટ. સો it's a difficult journey actually. કેમ કે when we passed out from the electronics was on the top at that time. So we used to be topper in 12th and we select electronics as a field. But when we passed out in 2013, electronics become a very casual category or લોકો એમાં જવા નતા માંગતા. So finding a resource was a very difficult task at that time. But what we did is we put lot of money and lot of our time in educating and empowering our employees as well. So as we have developed, we know the industry, અમને અમારી પ્રોડક્ટ ખબર છે, ઇન્ડસ્ટ્રી ખબર છે, તો વી એજ્યુકેટ અવર ફેલો મેમ્બર દેટ વે કે ટેકનોલોજી હોય તો ટેકનોલોજીના માણસને એવી ટેકનોલોજી શીખવાડીએ કે વર્કિંગ કરીએ. સો એમ્પાવરમેન્ટ સ્ટીલ ઇઝ ઇન અવર કોર વેલ્યુ. સો વેન વી ટોક હાઉ સ્માર્ટ નોડ વર્ક્સ,
So we build that culture that we empower the people about the latest trend. As a technology company, we should know about a future and we should empower the people also. So taking up fresh people, train them is the right tool which we used, and that is why our retention ratio is very high in a technology field itself. ઓકે સો આખી જર્નીમાં તમને ક્યારે તો એવું થયું હશે કે નિરાશા આવી હશે અને એ નિરાશા કેવી હતી, કેના કારણે હતી અને હાઉ યુ સોલ્વ દેટ? કે વ્યક્તિ બહુ બધી વખત જ્યારે કોઈ જર્ની બિલ્ડ કરતું હોય ફ્રોમ 0 to 1 અને 1 થી 10, એ બંને જર્નીના રસ્તા બહુ અલગ હોય છે. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એવું જોતો હોય છે કે ના યાર મારે આટલું કરવું છે, આઈ વિલ બી સક્સેસફુલ, લોકોને એવી રીતે દેખાતું હોય છે, બટ એની પાછળ છે ને બહુ બધી વખત નિરાશા હોય છે. Yes. અને હાઉ યુ મેનેજ દેટ અને વોટ વોઝ યોર એસ્પિરેશન એન્ડ ઇન્સ્પિરેશન કે ના યાર કઈ વાત નહીં, આ નિરાશા બી જતી રહેશે? સો 3-4 ઇન્સ્ટન્ટ એવા છે વેન વી રિયલાઇઝ કે યાર હવે કદાચ નહીં ચાલે, હવે નહીં ચાલે. બિકોઝ ઇન ધ હોલ જર્ની વેન યુ બૂટસ્ટ્રેપ ધ સ્ટાર્ટઅપ, તો તમને એવું લાગે કે ઘણી બધી વખતે યુ આર નોટ એબલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વે ઇન કે ફ્યુચરમાં શું થશે. સો વેન વી વેર ઇન 2019, ઇટ વોઝ અ કોવિડ યર. તો કોવિડ આવ્યો અને અવર ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પેક્ટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી, not only with demand but chip shortage and these are the things are there. So 2019 thi our resource cost, our everything, so we were not that we don't have that cushion કે આપણી જોડે 6 મહિનાનું ફંડ હોય કે એવું તેવું. ટિલ 2019 વી વેર વર્ક, જેટલા પૈસા આયા નાખો, સેલરીઝ ને બધામાં પેડ કરો. તો વી વેર એટ વેરી ટાઇટ બજેટિંગ, 1 મહિનાનું જ ફંડ હોય ને 1 મહિનાથી ચાલતું હોય એવું. સો વેન સડનલી ધ બ્રેકડાઉન કેમ, વી રિયલાઇઝ કે ધીસ ઇઝ વોટ નાઉ ગોઈંગ ટુ બી એન્ડ. બટ આઈલ ટેલ યુ હાઉ વી સોલ્વ દેટ. સો 2019માં કોવિડ આવ્યો. સો વી સી કે યાર હવે રેવન્યુ તો બંધ, કેમ કે ઘરમાં કોઈ ઇન્ટિરિયર કામ ના કરાવે, કોઈ લેબર નહીં, બધા જતા રહ્યા. તો હાઉ વી વિલ સોલ્વ ધીસ અપ? સો એટ દેટ ટાઈમ what we have is our resource. તો અમે ઓટોમેટિક હેન્ડ સેનિટાઈઝર ડિસ્પેન્સર એ વખત લોકો બનાવતા હતા. સો વી નીડ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધ માર્કેટ. સો એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વી હેવ ઇઝ અવર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક, જે એ લોકો બી નવરા હતા, એન્ડ અવર ડેવલપમેન્ટ ટીમ. સો વી સી કે આ લોકો છે, હવે શું કરવું? તો વી ડેવલપ દેટ ડિસ્પેન્સર, જે હાથ નાખીને ઓટોમેટિકલી ડિસ્પેન્સરથી સેનિટાઈઝર પડે અને હાથ કરીને, એટલે ઓટોમેટિક ટોટલી. સો ઇટ રિક્વાયર સમ બીટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. સો વી ટોલ્ડ અવર ડેવલપમેન્ટ ટીમ કે આપણે આવું બનાવીએ. સો વિધિન આઈ થિંક ફર્સ્ટ 21 ડે કોવિડનો જે હતો એમાં વી સ્ટાર્ટેડ ડેવલપિંગ ધીસ. કેમ કે બીજા બધા મજા કરતા હતા, ધોઝ હુ હેવ થિંગ્સ, બટ અમારે તો ઇટ્સ અ સર્વાઈવલ ઇસ્યુ કે કેવી રીતે જશે એ જ ક્વેશ્ચન હતો. ટાઈમ કેવી રીતે જશે, હાઉ વી પેડ અવર સેલરીઝ, કેમ કે એમ્પ્લોઈઝ ઇઝ વિથ અસ ઓન સિન્સ 2016-17 એન્ડ બિલ્ડિંગ સમથિંગ. સો દેટ વોઝ ધ યર આઈ થિંક અમે જોયું કે આ ચેલેન્જ છે, એન્ડ વી વેર, બટ વી કીપ ટ્રાય અવર સેલ્ફ. અમે અમારી જાતને થોડું જોઈએ કે માર્કેટને આપણે શું કરી શકીએ બીજું કંઈ. સો વી ડેવલપ ધીસ સેનિટાઈઝર ડિસ્પેન્સર એન્ડ વી ગોટ વેરી ગુડ રિસ્પોન્સ ઓફ દેટ. કેમ કે એ વખત જે બનાવે બધું વેચાતું હતું. સો વી ગોટ, એ વખત અમારું રેવન્યુ 1 CR નહોતું, અને વી ગોટ 1 CR ઓર્ડર ફ્રોમ ધ સન ફાર્મા ઇટસેલ્ફ. તો સન ફાર્મામાંથી અમને એક ઓર્ડર આવ્યો. વી ડિલિવર 3 trucks ઓફ હેન્ડ સેનિટાઈઝર ડિસ્પેન્સર ઇન મુંબઈ એન્ડ વી સર્વાઈવડ 6 months. તો ધીસ ઇઝ હાઉ વી સર્વાઈવડ ઓલ્સો. સો આઈ થિંક એટ દેટ ટાઈમ દેન ધ મોસ્ટ ઇમ્પેક્ટેડ પાર્ટ કોવિડ. જ્યારે કોવિડ પત્યો ત્યારે ચીપ શોર્ટેજ કેમ. The chip which we were sourcing at 15-20 rupees, એ ચીપનો કોસ્ટ થઈ ગયો હતો 1500-2000 રૂપિયા. એન્ડ ધ પ્રોડક્ટ કોસ્ટ itself is 1500. ઓકે. So the same thing happened. Everyone is in the sort of material. At that time our development team came અને બીજી ચીપ લઈને એને ડેવલપ કરી, એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ સેલિંગ, અને એ વખત અમને સારું ટ્રેક્શન પણ મળ્યું. સો આઈ થિંક whenever we get into problem, we come up with a solution
એન્ડ ઇટ ગીવ બેટર રિઝલ્ટ. સો વી મસ્ટ સે કે આપણે ટ્રાય કરતો રહેવો જોઈએ. ઉપરવાળો કંઈ ને કંઈ રસ્તો આપી જ દેતો હોય છે. દેટ ઇઝ વોટ વી બિલીવ ઓલ્સો. અને દેટ ઇઝ હાઉ વી સર્વાઈવડ કોવિડ, વી સર્વાઈવડ ચીપ શોર્ટેજ, એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ ધ થિંગ્સ હેપન. સરસ, વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ જર્ની. જેટલું અત્યાર સુધી અમે સમજ્યા કે હોમ ઓટોમેશન તમે આર્કિટેક્ટ થ્રુ વેચો છો અથવા ચેનલ પાર્ટનર્સ થ્રુ તમે વેચો છો ફોર અ બંગલોઝ ઓર ધ ન્યૂ ફ્લેટ્સ વિચ આર બીન કન્સ્ટ્રક્ટેડ. બટ જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઘર છે એમાં શું કરી શકીએ છીએ? બિકોઝ એમાં તો બધી ઓલરેડી વાયરિંગ થયેલી હોય છે, બધું ઓલરેડી બધા લાગેલા હોય છે, મીટરમાં બધું સેટ હોય છે, તો એમાં હાઉ સ્માર્ટ મોડ ઇઝ એબલ ટુ ક્રેક દેટ સેગમેન્ટ? સો અવર સિસ્ટમ ઇઝ સોલ્વિંગ ધેટ પ્રોબ્લેમ ઓનલી. સો પહેલાંના જે ઓટોમેશન સિસ્ટમ હતા એ એવા હતા કે જેમાં તમારે યુ રિક્વાયર એન્ડ વાયરિંગ ફોર ધ ઓટોમેશન. બટ વોટ વી ડેવલપ્ડ ઇઝ કે જેમાં વાયરિંગની જરૂર જ ના પડે. The existing setup we can convert into the things, but people are not accepting as of now existing home કેમ કે જે નવું કરે છે એ જ લેટેસ્ટ કરે છે. So people think this is a latest thing, but it takes time to make it a necessary things. So we always say ki automation going to be a things like AC. So this is a journey. Whenever new appliance came, new system came, ઇટ કેમ એઝ અ લક્ઝરી. તમે જો ટીવી, એસી જ્યારે બી આવ્યા હતા 20-25-30 વર્ષ પહેલાં, તો ઇટ કેમ એક બે ઘરમાં જ હોય. સો ઇટ કેમ એઝ અ લક્ઝરી. વેન ટાઈમ ગોઝ, પીપલ ટ્રસ્ટ કેમ, ઇટ બીકમ એન્ડ નેસેસરી ઇન ઓલ થિંગ્સ. સો હોમ ઓટોમેશન એટ ધીસ સ્ટેજ ઇઝ અ ન્યૂ કેટેગરી એઝ ઓફ નાઉ, સ્ટીલ ઇન ધ લક્ઝરી સેગમેન્ટ, બટ a player like us who is bringing cost down, who is making accessible to the all people, is making a mainstream line for everyone. So I think in next 5-10 years it is going to be a mainstream product. અને પછી એક્ઝિસ્ટિંગ વાળા બી લેશે. અત્યારે રિનોવેશન કરતા હોય કે નવા લેતા હોય તો જ કન્સિડર કરે છે. બિકોઝ યુ નો ધ જર્ની ઓફ બિલ્ડિંગ અ હોમ એ થોડીક હેક્ટિક છે. મેં બી બનાવ્યું, તમે બી બનાવ્યું. સો એ 2-2.5 વર્ષ એવા જતા હોય આપણા કે આપણને એવું હોય કે 5-10 વર્ષ સુધી હવે ઘરમાં કશું કરવાનું નામ લેતા નહીં. સો દેટ ઇઝ ધ મેન્ટાલિટી વિચ કસ્ટમર હેઝ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય અવર મોસ્ટ પ્રોબેબલી ઓલ ધી કસ્ટમર ન્યૂ કસ્ટમર્સ. એટલે જેનું ઘર નવું બનતું હોય, એક્ઝિસ્ટિંગ ઘર કરાવે છે બટ વેરી રેર, 2% ઓફ ધ કસ્ટમર. સો ઇફ અગર હું તમારું રેવન્યુ સમજું તો તમારા રેવન્યુમાંથી વોટ ઇઝ અ પોર્શન ઓફ અ ડાયરેક્ટ રેવન્યુ, આર્કિટેક્ટ રેફર્ડ રેવન્યુ, અને જે બિલ્ડર્સ આજની તારીખમાં બહુ બધા બિલ્ડર્સ એવા બી છે કે જે હોમ ઓટોમેશનને પ્લગ ઇન કરીને એઝ અ પાર્ટ ઓફ ઓફરિંગ અથવા પાર્ટ ઓફ સેલિંગ આપે છે, તો એ કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે? So we are not saying ki see all things is recommended by architect. Architect is influencer. They are not selling our product. They are recommending. So we divide into two parts. एक के जो end consumer में जाए, एक builder में जाए. So as of now, Pune and Bangalore is the city जहाँ home automation as a amenities जाए जो बहुत ही जगह है. In Vadodara, Ahmedabad, there are few player who is giving this as a amenities. So we are doing 10% of the revenue is from the builder lobby in Pune, and other all are for the consumer. So consumer which architect recommending, dealer recommending, that kind of things. બહુ બધી કંપનીઝ એટ લાર્જ પોતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક, પોતાની ટીમ, પોતાનું નોલેજ શેરિંગ સેશન્સથી લઈને એ બધું કરતા હોય છે જસ્ટ ટુ એન્શ્યોર કે ના એ લોકોને વધારે બધાને માર્જિન્સ ના આપવા પડે. જસ્ટ ટુ કટ ડાઉન અ માર્જિન એ લોકો પોતાના હેડ્સ બનાવતા હોય છે. પણ તમારું કોઈ સ્પેસિફિક રીઝન હતું કે તમે ચેનલ પાર્ટનર્સ થ્રુ આખું બિઝનેસ ડ્રાઈવ કરો છો? So home automation business used to drive through trust initially. So when category is new, you need a local trust. Either you need to be very big brand, either you need a local trust. એટલે મારે આજે હૈદરાબાદમાં એન્ટર થવું હોય તો I need to meet 3-4 more educated people જે automation જાણતા હોય અને એમને કન્વિન્સ કરવાના છે. And they'll convince the customer. But when we go D2C or at the end, we need to educate all people, and we need to be a brand also in that case. So every channel have a advantage, disadvantage. But initially, automation channel partner થી જ વેચાતું હતું પહેલેથી. And that is why we selected to go with this flow only. કેમ કે કસ્ટમરનો બાય લોકલ આર્કિટેક્ટ અને લોકલ ડીલરના ટ્રસ્ટ પર જ થાય છે.
brand came later, and that is why also we win the market. Otherwise, a lot of electrical people came into our journey અને એ બી આ ડાયરેક્શનમાં આવ્યા પણ they not succeed because of this reason only, because partner won't accept bad product. So that is why we selected. But now in 2026 we are moving towards, so when we called partner, તો partner have their own limitation. તે બહુ બધું કરતા હોય અને customer experience is not with us. So when we are at one scale, so it's 0 to 1 journey. Now if you go to 1 to 100, we are going omni-channel now. We have opened our own operated experience center in Ahmedabad. So Ahmedabad is a test market for us. Okay. And we get very good response in Ahmedabad from the direct consumer. So we believe that architect was the only one who is influencing the customer. Customer is not taking direct decision. But we realize कि customer पर direct decision ले छे. So we approach directly consumer, we convert them, and we are getting good response out of it actually. So as of now, SmartNode is in opening channel direction. So we sell through partner also, and we are opening up our own experience center also. ઓકે સો હવે કોઈ નવું ઘર બનાવે છે એને સમજ્યું કે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્માર્ટ નોડ છે, બીજી બ્રાન્ડ્સ છે, કોમ્પિટિશન્સ છે, તો વોટ ઇઝ અ મેજર ડિફરન્શિએટિંગ ફેક્ટર કે મને કેમ એવું થવું જોઈએ કે ના આઈ શુડ બાય સ્માર્ટ નોડ પ્રોડક્ટ અને એ મારી એવી કઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે જે બીજા નથી કરી શકતા? Okay. So we have some uniqueness which no one is providing, a little bit technical, but a one ecosystem. Like બધી જ વસ્તુ એક જ એપથી કંટ્રોલ થાય. So your light, fan, AC, curtain, security door locks, gate, everything can be controlled with one app. And automation is all about scene. તો તમે એક જ બટન દબાવો તો બધું બંધ થાય, કાં તો તમારે જે ચાલુ રાખવું એ થાય. તો one ecosystem can help you to control your home more effectively. So that is one thing, and 5-year warranty because we are the one who developing the product. So અમે 5 વર્ષની ગેરંટી આપીએ છીએ to gain the trust of the customer. ઓકે. And if something is there after that only, તો અમે એનો રિપેરિંગ કોસ્ટથી અહીં એને રિપેર કરી શકાય. So that is low maintenance in the future is helping a customer to take smart node. કેમ કે પહેલાં એવું હતું કે ફોરેન ઇમ્પોર્ટ્સ લે અને કશું બગડે તો નવું જ નાખવું પડે, ત્યાં આગળ જઈને પાછું તો આવે નહીં. સો વી બીકમ દેટ બ્રાન્ડ કે એમને રિપેરિંગ બી થઈ શકે, એમને કંઈ કરવું હોય તો બી થઈ શકે. And that is how we, and partner trust again, and the product reliability. So data stay in India. We have kept our server in India itself. So these are the things which inspire and which influence customer to choose SmartNode over anyone. ઓકે. ઓવરઓલ આખી જર્નીમાં ઇફ વી ટોક અબાઉટ યોર રેવન્યુ કે જે તમારું રેવન્યુ બિલ્ડ થાય છે એ સ્પેસિફિક આ જે હોમ ઓટોમેશનની એક જ પ્રોડક્ટ્સમાંથી થાય છે? મીન્સ બધા ફોર એક્ઝામ્પલ પંખો છે તો પંખોની પાછળ એક જ મશીન લાગે છે, એવી રીતે એસીની પાછળ બી સેમ મશીન લાગે છે કે આની અંદર બી વેરિયન્ટ્સ આવે છે મશીન? બહુ બધા વેરિયન્ટ્સ આવે છે. વી હેવ અરાઉન્ડ 50 વેરિયન્ટ્સ, બટ મેજર ડિમાન્ડ ઇન ધ માર્કેટ ઇઝ લાઇટિંગ ઓટોમેશન. ઓકે. લોકોને લાઇટિંગ એસી ઇઝ સમથિંગ દેટ દે વોન્ટ ટુ કંટ્રોલ. અને કર્ટેન આ વસ્તુ બધાને કરવી જ હોય છે, કેમ કે લાઇટિંગથી એક સારું એમ્બિયન્સ ક્રિએટ થઈ શકે. ડીમ કરો એટલે એકદમ કૂલ, એકદમ વોર્મ એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ થઈ શકે. કર્ટેન ઇઝ બીકમ નેસેસરી નાઉ, ડિજિટલ ડોર લોક ઇઝ બીકમ નેસેસરી. તો આ 3-4 વસ્તુથી મેજર રેવન્યુ આવતું હોય છે. અગર મેં મારા ઘરમાં હોમ ઓટોમેશન લગાડ્યો અને ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ સ્ટેઇંગ વેરી ફાર, કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું સૌરાષ્ટ્રના કોઈ રિમોટ સિટીમાં છું, તો ત્યાં હાઉ ધ એન્ટાયર સપોર્ટ મિકેનિઝમ વર્ક્સ કે ભાઈ મારું બગડી ગયું છે, નથી ચાલતું. So that is how our local partner help us. So local partner have their own service team. So our criteria is कि partner जो service team होवी चाहिए. ઓકે. तो જ અમે એમને partner બનાવીએ. ઓકે. And they need to give it to the customer. ઓકે. So we handle manufacturing, development and all. Partner handles sales and support. So the whole ecosystem works that way. અને જેવી રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ બહુ બધી વખત ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ સોલાર લગાડે છે તો કેવું 20-25 વર્ષ સુધી સોલાર લાગી ગયું, એમાં કોઈ મેન્ટેનન્સ નથી આવવાનું, એમાં કશું બગડવાનું નથી, વસ્તુઓ ચાલવાની છે. એવી રીતે હોમ ઓટોમેશનની શું સાયકલ હોય છે કે જ્યારે લગાડ્યું જાય તો કેટલા વર્ષ ચિંતા મુક્ત
રહેવાનું છે. So we call that as a lifetime value of or life of the product. So we consider that as a 20 years. કેમ કે 10-20 વર્ષ પછી દરેક માણસ ઘરને રિનોવેટ કરે, સ્પેસને રિનોવેટ કરે, કાં તો જે ટેકનોલોજી અપગ્રેડ થાય, ઇટ્સ અ ટેકનોલોજી. એટલે વી સે કે 15 થી 20 વર્ષ ઇઝ ધ લાઈફ ઓફ ધી ઓટોમેશન. ઓકે. ઇફ યોર મેસેજ ટુ ધ ફાઉન્ડર્સ જે લોકોને મેકાટ્રોનિક્સ ભણ્યા પછી આવા કોઈ ઓટોમેશનની જર્ની સ્ટાર્ટ કરવી છે, તો વોટ વુડ બી યોર પીસ ઓફ એડવાઇસ? So I must say that if anyone who is building product-based company, either in software hardware, you should have all control in your hand. Then only you can serve better. તો તમે સારી સર્વિસ આપી શકો, સારા કસ્ટમાઇઝ કરી શકો, સારું પર્સનલાઇઝેશન કોકને કરવું હોય તો કરી શકો. સો યુ શુડ બિલ્ડ સમથિંગ વિચ શુડ ઓન બાય ધેમ. દેટ ઇઝ નંબર 1. એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ કે ફોકસ રેવન્યુ is something that comes over the time. So the right product, so we divide that way કે પહેલા 2-3 વર્ષ પ્રોડક્ટ ના હોય, પછી બ્રાન્ડ ડ્રાઈવ કરે. એટલે સેલ્સને પહેલા 2-3 વર્ષ તમે ના કરો તો પણ બ્રાન્ડિંગ સેલ્સ થાય કેમ કે 0 પર હો. બટ વન્સ યુ રીચ સર્ટેન લેવલ દેન બ્રાન્ડ ડ્રાઈવ ધ માર્કેટ. સો પછી તમારે માર્કેટિંગમાં પૈસા નાખવા પડે, એન્ડ દેટ ઇઝ ધ થિંગ્સ વર્ક. સો પ્રોડક્ટ ઇઝ સમથિંગ દેટ should be a solid one. That is what I think. Then a marketing one. ઓકે. એવું કોઈ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોજેક્ટ યાદ આવે છે કે ભાઈ આ કરતાં તમને એવું થઈ ગયું હતું કે યાર આ બહુ જ વિચિત્ર ઓટોમેશન છે અથવા કોમ્પ્લેક્સ યુનિક ઓટોમેશન છે? યુનિક સોલ્યુશન્સ તો અમે બહુ બધા કસ્ટમાઇઝ, એટલે દેટ ઇઝ વોટ અવર યુનિકનેસ ઇઝ. આખા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવું કહેવાય કે જેને કોઈ સોલ્યુશન ના આપે ને ત્યારે લોકો અમારા જોડે આવે કે આ લોકો જોડે કંઈક હશે એવું. બિકોઝ વી ડુ R&D બાય અવર સેલ્ફ, એટલે અમે થોડું ઘણું ચેન્જ કરીને એને કસ્ટમાઇઝ કરી આપીએ એમ. સો વી હેવ ડન વન પ્રોજેક્ટ ઇન અમદાવાદ જે અમને એવું લાગે કે થોડોક ટ્રિકી હતો. એટલે દે નીડ અ ઓફિસ કે જ્યાં આગળ કોઈ ના બેઠું હોય ને તો અહીં લાઇટો ઓટોમેટિક બંધ થઈ જવી જોઈએ અને આવે તો એની સાથે ચાલુ થઈ જવી જોઈએ. સો દેટ ઇઝ વોટ દે વોન્ટેડ. નાઉ ઇટ્સ અ સેન્સર બેઝ ટ્રિગર. સો ઇન્ડિયામાં સેન્સર્સ જે અવેલેબલ છે એવું છે કે તમે જાઓ તો ચાલુ થાય, નીકળો તો બંધ થાય. બટ થોડીક વાર સુધી નથી એટલે બેસી રહો ત્યારે પણ એનું ટ્રિગરિંગ ચાલ્યા કરે અને આખું ઇકોસિસ્ટમ ચાલ્યા કરે. એન્ડ ઇટ્સ અ ઓફિસ. એવું ના થવું જોઈએ કે બંધ ચાલુ થાય. રાઈટ. સો સેન્સર ડિટેક્શન, એનું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ અવર પ્રોડક્ટ ઇઝ બીકમ એન એસેન્શિયલ પાર્ટ. At that time, we realized it takes some time, but અમે આખી ઓફિસ અત્યારે works that way only. જાય તો ચાલુ થાય, નીકળે તો બંધ થઈ જાય. સો that is how it works. આવું તો અમારે બી કરવાની જરૂર જ છે. બહુ બધી લાઇટો ચાલુ રહેતી હોય છે આમાં. સો જ્યારે વાઇલ ટોકિંગ ટુ અધર ફાઉન્ડર્સ ઓલ્સો કે જે લોકોના ચેનલ પાર્ટનર બેઝ બિઝનેસ હોય છે, તો ચેનલ પાર્ટનર્સની કોઈ દિવસ એક્સક્લુઝિવિટી નથી હોતી. એ લોકો બહુ બધા મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ વેચતા હોય છે બિકોઝ ઓફ ધ માર્જિન. એ લોકોને જે કમ્ફર્ટ ઝોન હોય છે, એ લોકોને રિલેશન્સ જેવા હોય છે, એના બેઝ પર એ લોકો પ્રોડક્ટ રેકમેન્ડ બી કરતા હોય છે અને વેચતા બી હોય છે. સો હાવ યુ સોલ્વ દેટ કે જે ચેનલ પાર્ટનર છે એ તમારા માટે મોટિવેટેડ રહે છે અને એ તમારા માટેનું ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ આપે છે કે ના ભાઈ તું લગાડ તો સ્માર્ટ નોડ જ લગાડ? સો વી હેવ બિલ્ડ દેટ વે કે અમે 2-3 રીતે સોલ્વ કરીએ. એકચ્યુઅલી વેન વી સ્ટાર્ટ સેલિંગ અવર પ્રોડક્ટ તો કોઈ ઓટોમેશનવાળું અમારું વેચવા રેડી નહોતું. કેમ કે જે ફોરેન ઇમ્પોર્ટ્સ હતા દેટ વોઝ કોસ્ટલી, એમાં એમના માર્જિન બી સારા હતા, એક્સક્લુઝિવિટી હતી, એટલે દે આર નોટ રેડી ટુ સેલ. સો વી બ્રિંગ ન્યૂ પીપલ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. સો વેન યુ આર એજ્યુકેટિંગ સમવન એ તમારી પાસે લોયલ્ટી રાખે થોડી. સો વી આર નોટ સેઇંગ 100%, બટ થોડી લોયલ્ટી રાખે. તો વી સોલ્વ દેટ વે કે અમે એવા લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લાવ્યા જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નહોતા. And the second thing is we put criteria also. Turn by turn when we become a brand કે તમારે અમારું એકલું જ કરવાનું ઓટોમેશનમાં. એન્ડ વી હેવ અ RSM ઓલ્સો ઇન ઓલ સિટી. ઓકે. જે એમની જોડે પર્સનલ રિલેશન રાખે, કંઈક આગું પાછું થાય તો તરત ઇન્ટિમેટ કરે, એમને પાછા અલાઇન કરે, બિકોઝ અલાઇનમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વી બિલ્ડ 2-3 ઇકોસિસ્ટમ RSM which drive them, which
ગીવ ધેમ અ લીડ ઓલ્સો. કોઈ પણ નિરાશ થઈ ગયો હોય, નારાજ થઈ ગયો હોય આપણાથી, પ્રોડક્ટમાં કંઈક ઇસ્યુ હોય, તો અમે કોઈ લીડ આપીને પણ એને અલાઇન કરી દઈએ અમારી પાસે. વી ગીવ ધેમ અ સ્કીમ, ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ આપીએ કે જેથી આપણી પ્રોડક્ટ પ્રમોટ કરે. અને માર્જિન સ્ટ્રક્ચર ઓલ્સો વી વેરી વિથ ધ પ્રોડક્ટ વિચ દે આર ડુઈંગ. એટલે અમારી બધી પ્રોડક્ટ કરતા હોય તો દે આર અવર હાઈએસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ચેનલ પાર્ટનર. અને જે ના કરતો હોય એ લોએસ્ટ કેટેગરી ઓફ ચેનલ પાર્ટનર બને. અને દેટ ઇઝ હાઉ વી સ્ટ્રક્ચર્ડ અવર સેલ્સ સાયકલ. ઓકે, હોમ ઓટોમેશન સમજ્યા, એની અંદર કેટલી વસ્તુઓ થઈ શકે છે. બટ નાઉ વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ ઓટોમેશન દેટ યુ આર પ્લાનિંગ? કે ભાઈ હવે R&D ક્યાં ફોકસ્ડ છે, શું નવું લાવવું છે? સો આઈ થિંક ફ્યુચર ઓફ ઓટોમેશન ઇઝ વન એપ. એટલે જેટલી બધી વસ્તુઓ લેફ્ટ છે કે જે ટુ થિંગ્સ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધ માર્કેટ. વન ઇઝ ઓટોમેશન ઇઝ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ અપ્લાયન્સ બેઝ ઓટોમેશન. એટલે પહેલાં કંટ્રોલ સિસ્ટમ હતી, લાઇટ હતું, આવું હતું. એટલે સ્વિચ બોર્ડ તમે લગાવો તો તમે કંટ્રોલ કરી શકો. સોરી. સો નાઉ ઇટ બીકમ અ appliance based. So we are going to launch an appliance which is directly a smart appliance. So smart lights, smart AC, smart curtains, motors, everything which is smart. So our next wave is that only. Okay. One app and smart appliance. ઓકે. અને સો નાઉ વોટ આર યોર નેક્સ્ટ 5 year ગોલ? કે નહીં, આટલી વસ્તુ તો હવે અચીવ કરવું જ છે, કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર્સ છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્વિઝિશન્સ છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટેકનોલોજી છે. So our goal for 2032 is कि हमारा इंडिया में एवी. So the overall goal with us is, if you see in a technology field, no one is a product based brand in India. તમે ઘડિયાળ એટલે તમે ઇફ યુ સી કે કોઈ બી ટેકનોલોજીમાં લેપટોપ, મોબાઈલ, સ્માર્ટ વોચ, કોઈ બી જે ઇન્ડિયાની બ્રાન્ડ હોય અને બહાર કે ગ્લોબલી એ વસ્તુ કરતી હોય, દેર આર વેરી ફ્યુ બ્રાન્ડ્સ આઉટ ઓફ ધેટ. તો અમારે ઓવરઓલ વિઝન એવું છે કે વી વોન્ટ ટુ બી અ પ્રોડક્ટ બેઝ કંપની આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા જે ગ્લોબલ માર્કેટમાં કોમ્પિટ કરે. એન્ડ વિથ ઓમની ચેનલ ડાયરેક્શન એન્ડ ઓલ વી આર એટલીસ્ટ એમિંગ, જે કોઈએ નથી કર્યું, જે નેક્સ્ટ 4-5 વર્ષમાં વી વોન્ટ ટુ અચીવ 100 CR રેવન્યુ બાય 2030. તો દેટ ઇઝ વોટ અવર એમ ઇઝ. ઓકે, સરસ. ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર દેટ. થેન્ક યુ સર. ચાઇનાને વિશ્વનું મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ કહેવાય છે, અને ચાઇના હેઝ ક્રેક ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન અ વે કે આજે વિશ્વ એમનાથી કોપી કરે છે, શીખે છે, સમજે છે, અને આખું ઓલમોસ્ટ યુરોપિયન માર્કેટ છે કે એશિયન માર્કેટ છે, જઈને ચાઇના પાસેથી શીખે છે, સમજે છે કે એ લોકો અલગ લેવલ પર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. નાવ ધે રીચ ધ લેવલ ઓફ ડાર્ક ફેક્ટરીઝ, કે ત્યાં વ્યક્તિઓ હ્યુમન કામ જ નથી કરતા, મશીન્સ જ પોતે બનાવી રહી છે, મશીન્સ. તો આવા સિચ્યુએશનની અંદર અથવા આવી સ્પીડમાં હાઉ યુ આર રેડી ટુ કોમ્પિટ વિથ ચાઇના વેન યુ વોન્ટ ટુ એક્સપાન્ડ ગ્લોબલી? કે જ્યારે તમે યુરોપિયન માર્કેટ્સ છે કે એશિયન માર્કેટ્સમાં એન્ટર કરશો તો ચાઇના બેઠું છે, તો એની સામે હાઉ યુ આર રેડી ટુ? So I think when we talk about China, it's a manufacture in China. But when we see a development happens in USA and Europe mostly. So વસ્તુ જ્યારે આપણે પ્રોડક્ટ બેઝ કંપની કે ક્યારે બી તમે વર્કિંગ જુઓ તો પ્રોડક્ટ ડેવલપ અધર કન્ટ્રીઝમાં થાય, પણ મેન્યુફેક્ચર ખાલી ચાઇના થતું. એન્ડ વી બિલીવ કે ધીસ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ નેસેસરી એન્ડ ઇટ રિક્વાયર અ ક્વોલિટી, સર્વિસ, એક્ઝિક્યુશન, એવરીથિંગ. સો વેન વી સી ચાઇના, અમે પણ ચાઇના બેક, કેમ કે વી નીડ ટુ સી વોટ હેપનિંગ ઇન ધ માર્કેટ. સો વેન વી સી ચાઇના is good in manufacturing, but when it comes to brand building, when it comes to overall executing the things, so they are not that much into that field. And manufacturing they have a power of bulk requirement, કેમ કે આખા વર્લ્ડમાં એમને જ આપવાનું છે, તો that is why they are getting little bit cheaper in that case. So what we plan is કે development બી અહીંયા થાય અને manufacturing બી અહીંયા થાય. So the overall cost we can compete with them. કેમ કે ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ કોઈ બી પ્રોડક્ટ પર જ્યારે USA અને યુરોપની લાગેલી હોય તો એ રોયલ્ટી વાઇઝ થોડીક હાઈ હોય. મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ ગોઝ ડાઉન ઇન ધેટ કેસ. બટ વી બિલીવ કે અમે આ બંને વસ્તુ એક સાથે કરીને
we will compete with the price, with the quality also. I think quality is something, ત્યાં બી દરેક જાતની ક્વોલિટી છે અને જે ક્વોલિટી એ લોકો જે પ્રાઇસમાં પ્રોવાઈડ કરી શકે એ પ્રાઇસમાં આપણે પણ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ એન્ડ દેન ઇટ બીકમ a win-win or a tough game in the market. That is what we believe. ઓકે પ્રાઇઝના લીધે ડુ યુ ફેસ એની કોમ્પિટિશન ઇન ઇન્ડિયા ઓર ગુજરાત પ્રાઇઝમાં? Yes. So, પ્રાઇઝમાં we say ourselves કે અમે પ્રાઇસથી કમ્પેર નથી કર્યું ક્યારે બી because as of now also we are costlier than all electrical brands available in the market, like any electrical brand, કેમ કે આ ફ્યુચર ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ છે. સો એઝ ઓફ નાઉ ઇન્ડિયામાં શું થઈ રહ્યું છે કે ઓલ ઇલેક્ટ્રિકલ પીપલ ગોઈંગ ટુ ચાઇના, બિલ્ડિંગ ધેર ઓન બ્રાન્ડ લોગો મારી અને પોતાની પ્રોડક્ટને લઈ આવે છે. સો દેટ ઇઝ હેપનિંગ એન્ડ with a big brand and lower cost they are selling in the market. So how we compete with them, એક તો બ્રાન્ડ નેમ બી મોટું અને પ્રોડક્ટ પણ સસ્તી. But as we started very early, we have some proven works in the all city and the quality of the product. So quality of the product, reference of the product, that help us in competing this player. So that is the uniqueness which we are bringing actually. So I think in product will be a key. So we always want to be a product based company કે અમે પ્રોડક્ટને ઓલવેઝ ફોકસ રાખશું, ક્વોલિટી, અપ ટુ ડેટ ટેકનોલોજી, એન્ડ ઇન દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ વર્ક. આજે જ્યારે સવારે હું થોડુંક ઇન્ટરનેટ પર સ્ટડી કરતો તો સમજતો હતો કે નહીં આજે મને અગર તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા છે તો કેવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછું, ઓટોમેશન્સમાં શું થયું છે, કેવી રીતે આખું વિશ્વ જોવે છે, અથવા બહુ મીન્સ એવા કઈ વસ્તુઓ ઇન્સિડન્ટ્સ બન્યા છે હોમ ઓટોમેશન્સમાં. સો આઈ કેમ અક્રોસ અ વેરી બ્યુટિફુલ આર્ટિકલ કે ઇન્ડિયાની અંદર અપ્રોક્સિમેટલી 1000 ઘરોમાં આગ હોમ ઓટોમેશનના લીધે લાગે છે બિકોઝ ઓફ ધ શોર્ટ સર્કિટ. એમના જે સર્કિટ્સમાં લાગે છે અથવા જે ઇક્વિપમેન્ટ અંદર જે પ્લગ ઇન થાય છે એનાથી અપ્રોક્સિમેટ 1000 ઘરોની અંદર આગ ઇન્ડિયામાં છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર હોમ ઓટોમેશનથી લાગે છે. સો હાઉ યુ આર એબલ ટુ સોલ્વ દેટ અ સેફટી ફેક્ટર? સો આઈ ડોન્ટ થિંક કે આ ઓટોમેશન લાગ્યો, ઇટ માઇટ બી આગ લાગી હશે બિકોઝ ઓફ ધી પાવર ફ્લક્ચ્યુએશન અને એના લીધે. સો આઈ મસ્ટ સે કે ઓટોમેશન એન્ડ એની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ થિંગ ઇઝ અ સેવિયર ફોર દેટ. જ્યારે તમે સો automation is electronics thing, it's not an electrical thing. So electrical, when it works with 230 watt, તો એમાં આગ લાગે. But when it works with 9 watt, 12 watt, 15 watt, તો એમાં આગ ના લાગે. So automation is a electronics thing. તો એમાં it always, એટલે અમે તો બધા બહુ બધાને કહીએ કે તમે મોંઘા અપ્લાયન્સ લગાવો તો you put automation. So whenever spike came, the device itself will એબ્ઝોર્બ દેટ શોક અને ત્યાં સુધી સપ્લાયને જવા જ નહીં દે. ઓકે, તો આગળ તમારું અપ્લાયન્સ બળે જ નહીં. સો યુ કેન યુઝ ઓટોમેશન એઝ અ સેફટી ઓલ્સો એન્ડ વી સેલ દેટ વે ઓલ્સો બિકોઝ ઇટ્સ ટ્રુ. કેમ કે અમે જે કંટ્રોલ મિકેનિઝમ કરીએ એમાં ડિવાઇસ ઇટ સેલ્ફ ટેક દેટ કંટ્રોલ અને અપ્લાયન્સને ત્યાં સુધી પાવર જ ના જવા દે. ડિવાઇસ જાતે એ એબ્ઝોર્બ કરીને એના પર નુકસાન કરી લે. So it's a safety, it's never a reason for the આગ ફાયર માટે. ઓકે, આ 10 વર્ષની જર્નીમાં બિલ્ડિંગ અ કંપની ફ્રોમ 0 to 1, 1 to 10, નાઉ યુ આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ફ્રોમ 10 to 100. સો આ જર્નીમાં તમારો સફર અને તમારા રૂલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ બી બદલાયા હશે. પહેલાં તમે બધું જ જોતા હશો, નાઉ યુ હેવ અ ટીમ, સેલ્સની ટીમ છે અને બહુ બધી વસ્તુઓ ધીરે ધીરે હવે ઓટોમેટ થઈ ગઈ હશે અથવા ઓટો પાયલટ પર ચાલતી હશે. બટ નાઉ વોટ ઇઝ અ બિગ થિંગ દેટ યુ આર સીઈંગ યોર સેલ્ફ કે ના હવે પર્સનલ લેવલ પર મારે આ વસ્તુ પર ફોકસ કરવું છે ને આ વસ્તુને ગ્રો કરવી છે? So I think strategy and on the, so how we decided and how our role is divided, I am own the sales and marketing department over the time, and my co-founder is handling product and technology on that part. So we have a hierarchy of people in the sales, in the marketing. So I think the next which I am going to focus is a marketing, a brand building, where I am seeing myself as a new the face of the face, automation. yeah, might be, or
we will put more focus on the branding side, and we have hired and CMO also from a very good organization, and we started building on that part, because now we are known to the industry, but we want to scale it up. So our marketing layers was to connect partner only till date. Now we are going to consumer also. ઓકે We are going to consumer, we are going to influencers. So that is how we are reaching to more people, and a brand building will be a key role in next 5 years, I think. The aim which we are making, without brand building, it is not going to be happen. સો ટ્રુ સો ટ્રુ. હવે લેટ્સ કમ ટુ અગેન ઓન અ નંબર્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક હોમ ઓટોમેશન ડિવાઇસ છે વિચ ઇઝ કોસ્ટિંગ 10,000 રૂપીઝ. સો અગર 10,000ની એની સેલિંગ કોસ્ટ છે અથવા એની માર્કેટ વેલ્યુ છે, સો વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઇકોનોમિક્સ ઓફ દેટ, કે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ કેટલી લાગે છે, એનું માર્જિન ફોર આર્કિટેક્ટ ઓર ફોર ચેનલ પાર્ટનર કેટલું હોય છે, how that entire unit economics works. So when we talk about unit economics, so partners generally get 15-20% out of it, because they need to give service, they need to work on that part. If we talk about ourselves, we are saving around our cost of goods might be around 40-45%. After that, we have marketing expense around 15-20%, and more on the salary side also. So ultimately on the net side, we might save some 15-20%, but on the scale, it will see some result there. ગ્રેટ. અત્યારે ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર એસએમઈ આઈપીઓ હેઝ બૂમ્ડ. એટલે ઓલમોસ્ટ એવરી ઇન્ડસ્ટ્રી, કે એન્જિનિયરિંગમાં છે, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે, ફૂડ બિઝનેસમાં છે, એપ્લાયન્સીસમાં છે, કે ક્લોધિંગ બ્રાન્ડ્સમાં છે, એવરી વન હેઝ કેમ વિથ એસએમઈ આઈપીઓ. સો એવું કોઈ વિઝન કે એસએમઈ આઈપીઓ લાવો અથવા આઈપીઓ લાવો? So as of now, our focus is a main board. So we have raised one angel round in 2024, and might be, because SME IPO is something that we might not get loss and everything in the future. So if we want to grow fast, might be we need a VC money in the future. So as of now, we are focusing on that part. So penetrating the market, because in automation, as of now, no one is the brand. So we have a chance to be a brand in the Indian ecosystem. So we will focus more on market penetration. So that is our priority in that line. Whatever will be the way to raise the fund, we will use that part. So as of now, but our aim is મેઇન બોર્ડ. main board is Series A as of now. Okay. So as of now, our main focus is the next round, which we are aiming for, to make a brand more visible and make more branding in the market. That is what our purpose is. સ્માર્ટ નોડે 10 વર્ષમાં તમારી પર્સનલ લાઈફમાં કેટલો ચેન્જ લાવ્યો છે? જ્યારે એન્જિનિયરિંગ ભણીને નીકળ્યા અને સ્માર્ટ નોડ બિલ્ડ કર્યું, અને અત્યારમાં વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ દેટ યુ ફીલ, કે શું ચેન્જ થયું છે? So to be frank, if I'll take you about my personal background, I came from a very humble family. હું 1 થી 10 એકદમ 7,000 સ્ક્વેર વસ્તીવાળા ગામમાં ભણ્યો છું. સો ઇંગ્લિશ વોઝ અ વેરી ન્યૂ થિંગ ફોર મી. અમે એ વખત એવું હતું કે કોઈ ઇંગ્લિશ બોલે તો જોવા ઊભા રહેતા હતા. સો ટિલ 10th I was at that level. So in 11th-12th, I moved to Godhra. That's again a very small town. And then I go to the engineering. So I must say that before starting an entrepreneur journey, I was very ordinary, or मतलब कई knowledge wise and the overall industry wise, whatever given, this industry is given. क्योंकि I have roam around a pan India. I was in sales. तो હું સવારે આખા ઇન્ડિયામાં ફરું. I met lot of people. So that helped me improve my personality. That helped me improve myself, my knowledge base. કંઈ જ નહોતું આવડતું. અને as of now, we are at that level કે કંઈ કેવું હોય, કોઈ જોડે વાત કરીએ તો we are able to do that. That is what we learn. 2014માં એન્જિનિયરિંગ પાસ આઉટ, 13માં એન્જિનિયરિંગ પાસ આઉટ કર્યું, અને અગર આજે પાર્થે 2026માં એન્જિનિયરિંગ પાસ આઉટ કર્યું હોત તો શું એ હોમ ઓટોમેશનનો બિઝનેસ કરત કે બીજો કોઈ સપનું પૂરું કરત?
So if see today's generation is very smart, resources are available. So હું એવું કહું કે 2013માં હું નીકળ્યો અને અત્યારે કોઈક નીકળે તો એની સ્માર્ટનેસમાં બહુ ફરક હોય, રાઈટ? કેમ કે એ વખતે ઇન્ટરનેટ યુગ બી નહોતો, એઆઈ નહોતું, ઇકોસિસ્ટમ નથી. સો ઇફ યુ ટોક અબાઉટ સ્ટાર્ટઅપ, કોને સ્ટાર્ટઅપ વિશે ખબર હતી? બટ ટુડે ઇફ યુ ટોક એની વન દે નો સ્ટાર્ટઅપ, ફંડ કેવી રીતે રેસ થાય. હવે ગવર્મેન્ટ, આઈ વોઝ અ પેનલિસ્ટ એટ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત. એટલી બધી સ્કીમ છે જે અમને નીકળે અને એના સ્ટુડન્ટ્સ માટે, સ્ટાર્ટઅપ માટે, ગવર્મેન્ટની, પર્સનલ વીસીની એટલી બધી છે. સો આઈ મસ્ટ છે કે કંઈક એઆઈમાં બનાવતા તો સો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇઝ સમથિંગ દેટ વી લર્ન. તો અમને એવું હતું કે આમ. સો અવર focus was not to build any product. We want to build a big business. That is what we aim for. એટલે અમારું પહેલેથી એવું નક્કી કર્યું કે આપણે કંઈક કરીએ તો મોટું કરીએ. સો જે તમારા પાર્ટનર બીજા કો ફાઉન્ડર છે એ તમે એન્જિનિયરિંગ બેચમેટ છે. વોટ ઇઝ યોર જર્ની? So we studied together. We were 2019 to 30 was our engineering year. So we were together at that time. So we both used to in college, and then I think 2013 to 14. So he placed in TCS actually. So we got time in between. क्योंकि TCS में वो joining वो late out होता. So this started as a project. एक नाना project तरीके चालू थे उन्हें. We start this. ઓકે. હવે વાઇલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે હોમ ઓટોમેશન શું છે, શું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે, અને આજના ટાઈમમાં એઆઈ ઇઝ પ્લેઇંગ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. આજે ફોર એક્ઝામ્પલ એક નાના લેટરથી લખવાથી લઈને એક બિઝનેસ આઈડિયાને વેલિડેટ કરાવવું છે કે તમારે પોતાની માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી બનાવવું છે, બધું એઆઈ કરે છે. સો હાઉ એઆઈ ઇઝ હેલ્પિંગ સ્માર્ટ નોડ ઇન અ વે મેકિંગ મોર લાઈફ ઇઝી ફોર અ કસ્ટમર, અથવા એપ્લિકેશન બેઝડમાં ક્યાં એઆઈ તમે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો વાઇલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ પેટર્ન્સ એન્ડ ધ ટ્રેન્ડ્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર. ફોર એક્ઝામ્પલ હું છું અને મને ખબર છે કે હું ડેલી 9 વાગે એસી ચાલુ કરું છું અથવા હું આટલા વાગે આ વસ્તુ કરું છું. સો હાઉ એઆઈ ઇઝ એબલ ટુ રીડ દેટ ડેટા ઓર ઇઝ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અને એમાં તમે શું કરો છો? Actually for us AI અમે for the internal use we are using it. We have not implemented on the product side. So we have a lot of data, but we are building our AI team in our team only. कि અમે AI implement કરીએ છીએ in our processes as of now. In education we are using now AI. We have built our own LLM કે જેમાં કોઈને બી કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછે તો from our database only they will answer. So we build for our team કે તમને કંઈ બી ક્વેશ્ચન હોય ઓટોમેશનનો, so we have put everything here. You get this answer from this thing. So we are using in our internal processes, in trainings and all. Once we build that, અમે પ્રોડક્ટમાં પણ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું. ઓકે. સો ધ પર્પસ ઓફ હેવિંગ ઓલ ધોઝ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે જ્યારે અમે હાઉસ ઓફ પ્રોગ્રેસ સ્ટાર્ટ કર્યું, સો ધ એન્ટાયર કમ્યુનિટી ઓફ હાઉસ ઓફ પ્રોગ્રેસ ઇઝ મોર ઓફ અ પીપલ હુ આર બિલ્ડિંગ ધેમસેલ્ફ, બિલ્ડિંગ અ કંપની, બિલ્ડિંગ અ પ્રોડક્ટ, બિલ્ડિંગ સમથિંગ ફ્રોમ વડોદરા, એન્ડ ઇટ ઇઝ મોર ઓફ યોર સ્ટોરી ટુ ધ વર્લ્ડ. આજે ધીસ ઇઝ અ 9th એપિસોડ જ્યાં અમે તમારી જોડે વાત કરી રહ્યા છે. ઇન ધીસ એન્ટાયર જર્ની વોટ વી હેવ રિયલાઇઝડ કે ધ મેજર ફેક્ટર દેટ ગવર્ન્સ ધ એની બિલ્ડિંગ કંપની વાઇલ બિલ્ડિંગ ધ કંપની ઇઝ અ ફોકસ. અને બહુ બધી વખત બહુ બધા ફાઉન્ડર્સને એવું હોય છે કે એકવાર પ્રોડક્ટ સેટ થઈ ગયો અથવા એક કંપની સેટ થઈ ગઈ, સો લેટ્સ મૂવ ટુ અનધર થિંગ, લેટ્સ ડાયવર્સિફાઈ આર પોર્ટફોલિયો, લેટ્સ ડાયવર્સિફાઈડ આર બિઝનેસ. તો એ તમને વિચાર આવ્યો છે કે નો વી આર રિવર્સ. સો કે પહેલાં અમે કરી ચૂક્યા છીએ. તો વી ફીલ કે અગર તમારી ફિલ્ડમાં જ તમે લીડર બનો તો યુ કેન એડ ધેન મોર પાર્ટ આઉટ ઓફ ઇટ. તો વન્સ વી ફીલ કે અમારો કન્ઝ્યુમર લોયલ છે, વી વિલ એડ સમથિંગ. અને કેમ કે મને વોટ વી બિલીવ વોટ વી ફીલ ઇઝ કે કશું બી બનાવતા વાર લાગે છે. નથિંગ ઇઝ બિલ્ડ in a short span of time. It takes time to build a journey or a company. તો મને એવું છે કે once we'll build something, અમારા કસ્ટમર બહુ લોયલ હશે, અમારી બ્રાન્ડ લોયલ્ટી હશે અને એ જ કન્ઝ્યુમર સેગમેન્ટમાં એ વર્કિંગ થતું હશે તો અમે એડ કરશું. અધરવાઇઝ એઝ ઓફ નાઉ વી આર હેપી વિથ ધ ફિલ્ડ વિચ વી આર ડુઈંગ, બિકોઝ દેર આર લોટ ઓફ સ્કોપ ઇન ધીસ એઝ ઓફ નાઉ.
ઓકે બહુ બધું છે. હજી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ છે, જે એરિયા છે એમાં પેનિટ્રેશન છે. સો દેર આર લોટ ઓફ થિંગ્સ ટુ ડુ ઇન ધીસ ફિલ્ડ. Okay. So with this today we are officially announcing કે અમે અમારું એક પ્રોગ્રેસ HQ બનાવી રહ્યા છે અને this space is more of a founder space જ્યાં અમે છે ને we have dedicated a 24 desk meeting rooms, conference room અને આખું ઓફિસ ઇન્ફ્રા we are creating. ત્યાં nearly 24 founders can come, sit and build their products. Right. So what we have realized કે it is very important thing for all the founders to get their space કે આજે કોઈને મળવું છે, મીટિંગ કરવી છે, પ્રોડક્ટ બનાવવું છે, શાંતિથી બેસવું છે, ડેવલપ કરવું છે. સો વી આર બિલ્ડિંગ દેટ થિંગ કે પ્રોગ્રેસ HQ કરીને વી આર બિલ્ડિંગ ધ સ્પેસ અને નાવ ઇટ ઇઝ ઓપન ફોર એવરી ફાઉન્ડર or every content creator or every freelancer. They can be the part of this community, they can come, they can enroll themselves and it is 100% free of cost. The purpose is just that we want you to grow. And જે અમે હાઉસ ઓફ પ્રોગ્રેસની ટેગલાઇન કહીએ છીએ કે યોર સ્ટોરી ટુ ધ વર્લ્ડ, વી વોન્ટ ટુ ગીવ યુ દેટ પ્લેટફોર્મ કે જેનાથી યુ કેન બી ધ પાર્ટ ઓફ ધ જર્ની એન્ડ યુ કેન ટેલ યોર સ્ટોરી ટુ ધ વર્લ્ડ. સો એનાથી વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ધીસ જર્ની. અને હાઉસ ઓફ પ્રોગ્રેસનું વન ઓફ ધ મેજર મોટિવેશન વોઝ દેટ વી વોન્ટ, બધા માટે પ્રોગ્રેસ અલગ વસ્તુ છે. તમારા માટે આ 10 વર્ષની જર્ની હેઝ ગિવન યોર પ્રોગ્રેસ, મારા માટે મારી પ્રોગ્રેસની ડેફિનેશન અલગ છે, લોકો માટે પોતાની પ્રોગ્રેસની ડેફિનેશન અલગ છે. બટ વી વોન્ટ ટુ ગિવ ધેમ અ મોટિવેશન કે પ્રોગ્રેસ ઇઝ નોટ, આઈ મીન સમટાઇમ્સ ગોઈંગ ફ્રોમ 0 to 1 ઇઝ પ્રોગ્રેસ, ઓર સમટાઇમ્સ સ્ટેઇંગ from 1 to 1 is also progress because time is difficult. વોરના ટાઈમ પર આજે ક્યારે બી ગ્લોબલ કન્ટ્રીઝ બંધ થાય છે, ટુ સસ્ટેન it is also progress, right? So we want to give this practical learning, practical life lessons to everyone and this is the reason that we started this house of progress. અને it is always important for Gen Zs કે જ્યારે સિનિયર લોકોએ કે 90s વાળી જનરેશને કશું બનાવ્યું છે એમના રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ્સ આપીએ અને એમની જોડે વાત કરાવીએ, સો દે આર એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ના યાર અમે જે વિચારી રહ્યા છે એના વેલિડેશન શું છે. So this is the entire journey of House of Progress and we are very much fortunate that L&I from Bharat is our proud partner and it is powered by L&I from Bharat. Currently we are at office of L&I from Bharat and the entire initiative is been heartily supported by the entire team of L&I from Bharat.